विश्व शांति ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਮਿਤੀ 9 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। इस मौके संगतां दूरों दूरों पुज्जियां जिन्हां ने बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके उच्च शख्सियतां पहुंचियां जिन्हां ने सर्व धर्म सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके मुख्य मेहमान के तौर पर बाबा गुरिंदर सिंह जी मुखी राधा स्वामी ब्यास विशेष तौर पर पुजे, जिन्हां दा सतगुरु उदय सिंह जी वालों निघा स्वागत किया गया। आओ नज़र मारते हाँ सर्व धर्म सम्मेलन दियां कुछ झलकियां ते। संत सेव होली कीनी संत सेव होली कीनी रंग लगाया लाल देव, रंग लगाया लाल देव, रंग लगात लाल देव, रंग लगात लाल देव, रंग लगात लाल देव, रंग लगात लाल देव। होली कीनी संत सेव होली कीनी संत सेव होली कीनी संत सेव होली कीनी संत सेव। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कहते भी होली करनी होवे ना, होली का त्योहार मनाउणा होवे और संतां दी सेवा कर लो। पुछया जी इहदे नाल की होएगा? कहंदे इदां दा रंग लगेगा तुहाडे इहदे नाल संतां दी सेवा करन दा महात्म ये मिलेगा, तुहाडा मन रंग दे नाम रंग विच रंगिया जाएगा। असीं वड्डे भागां वाले हां जो अज वेखो एक नहीं दो नहीं अनेकां ही साधुआं दी सेवा करन दा सानू अवसर प्राप्त होना है। साधु दी सेवा की है? कबीर जी कहंदे, कबीर एक थां लिखदे आ कहंदे कि साधु दे चरनां विच जदों जाईदा है साधु सेवा किद्दां करवाउंदा है? कहंदे कबीर सेवा को दो भले, एक संत ते एक राम। सेवा करन दे लई कहंदे दो हस्तियां सब तो उत्तम ने। जे सेवा करनी होए ओ किद्दां जी? कहंदे सेवा को दो भले, एक संत ते एक राम। राम जो दाता मुक्त को ते संत जो पावे नाम। कहंदे भी साधु दे चरनां विच जदों जाईदा है ओ सेवा किस तरह करवाउंदा? ओ सानू नाम दी दात दिंदा है ते उस नाम नू जप के संसार तो मुक्त हो जाइदा है। नाम एक इदां दा रंग है संगत जी, दुनिया दे रंग अज दुनिया होली दा त्योहार मनाउंदी है वो रंग इदां दे हुंदे आ कि एक बार रंग लग जाए उन्नू धो दिता जाए ते रंग लह जांदा है। पर नाम दा रंग एक इदां दा रंग है जिहड़ा गुरु साहिबां ने लिखिया कि ये मजीठ दा रंग है। जे एक बार नाम दा रंग चढ़ गया जीवन ते समाप्त हो सकता है पर नाम दा रंग नहीं उतरेगा। पातशाह कहंदे जे किसी ने रंगाउणा ही है होली खेडनी ही है फिर कच्चे रंग दी होली क्यों खेडी जाए? तन नू क्यों रंगिया जाए? तन नू छड्ड के मन नू रंग के वेखो। ते पातशाह ने आख्या भी कहंदे भी कुछ की फायदा कपड़े रंगने दा, की फायदा कपड़े रंगने दा, की फायदा कपड़े रंगने दा, फायदा कपड़े फायदा कपड़े रंगने दा, की फायदा रंगने दा। जे मन रंगिया ना जावे, मन रंगिया ना जावे, फायदा कपड़े रंगने दा, फायदा कपड़े रंगने दा, फायदा रंगने दा, जे मन रंगिया ना जावे, मन रंगिया ना जावे,
ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ੍ਰਿਤਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਲ, ਇਹਾ ਪਾਈ ਮੂੰਹ ਦਾਤੜੀ ਨਿਤ ਹਿਰਦੇ ਰੱਖਾ ਸੰਭਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਨਾ ਕੋ ਬਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਸੂਲ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਥਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬੱਦਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਖਾ ਬਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੰਗਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਛੱਪੜੀ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਤਲਾਅ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਆਕਾਸ਼ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕਉ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨਹੁ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਅਗਨੀ ਔਰ ਆਕਾਸ਼। ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਅਗਨੀ ਚਾਰ ਭੌਤਿਕ ਤੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਤ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤੱਤਵ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਬੇਗਾਨਾਪਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਗੀਰਥ ਪ੍ਰਯਾਸ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਗੀਰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪਏ। ਸਰਵੇ ਸੰਤੂ ਨਿਰਾਮਇਆ ਸਰਵੇ ਭद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। हे परमात्मा सब सुखी होन, हे परमात्मा सब निरोगी होन, हे परमात्मा सब धर्म दे रस्ते ते चलन, हे परमात्मा किसी नू कोई दुख ना होवे। जिस दिन व्यक्ति दे हिरदे चों ये प्रार्थना सहजता दे नाल निकलेगी, उसे दिन वो व्यक्ति अपने आप नू धार्मिक समझे और उसे दिन समझना व्यक्ति दे हिरदे च परमात्मा दा प्रकाश हो चुके है। आगाज होया इस भावना दे नाल इस महान कार्यक्रम ਨੂੰ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। विद्युत कल्पना जाल गंभीरोदर मूर्तये नमा समंत भद्राय समंत स्मरणाथ विषय। आज इस पवित्र भूमि पर, इस संतों की भूमि पर, सतगुरुओं के देश के जमीन पर हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। बहुत बड़ी दिन है, बहुत सौभाग्य की बात है। तो यहाँ पे हमारे विराजमान महाराज बाबा गुरविंद्र सिंह जी हैं, हरीशद सलमान चस्से जी हैं, और सभी यहाँ पे विराजमान आचार्य गणों को मैं शत शत प्रणाम। और आज की यहाँ पर भागीदारी यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, सबको मैं नमस्कार और अभिनंदन करता हूँ। तो आज यहाँ बुलाया गया है हमको कुछ वक्तव्य बताने के लिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। मैं संक्षिप्त में थोड़ा कहने जा रहा हूँ, शायद सबको समझ में आने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो देखिए, आजकल हमारे यहाँ संसार में इतना सारा, दुनिया में इतना परेशानियाँ होते रहते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे तो आधुनिक उन्नति के तौर से इतना विश्व उन्नति की शिखर पर पहुँच चुके हैं, फिर भी सारा दुनिया में इतना दुखी और इतना प्रॉब्लम्स पहले से कई गुना ज़्यादा होते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गलतियां चलते रहते हैं। तो हमारे जो है, जो जाने की दृष्टिकोण है, देखने की दृष्टिकोण है, हलचल में कहीं ना कहीं गलतियां होते रहते हैं। इसलिए सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोग सब इंसान हैं। इंसान होना बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि इंसान के पास अपने चित्त है सोच विचार करने की, और गुरुओं से धर्म बातें सुनने की, और अपने की सोच विचार करके ये सही है कि नहीं, ये गलत है कि नहीं, इसको समाधान करने का सारा अवसर हम लोगों को मिल चुके हैं, हमारे पास है। इसीलिए हमारे इंसानियत बन के रहने के लिए इंसान बनाना ही बहुत बड़ा गुण है। तो इसलिए हमको बहुत बड़ा मौका है हम सभी लोगों के लिए। तो इसलिए अपने माता पिता की सम्मान करना, अगर वो ना रहे तो हमारे जीवन में ना रहेंगे। इसलिए हमारे पूर्व जनों को सबको स्मरण करके आज इतना सुख है। हम लोग यहाँ पे बहुत सौभाग्य की बात है, कुछ धर्म बातें सुनने को मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ महसूस करना चाहिए अपने आप को। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, हमारे धर्म ही सबसे अच्छा है। इस तरह के कुछ एक अपना तरफ से अहंकार की भाव भी होते हैं, इसलिए वो चल नहीं पा रहा है। तो मेरे ख्याल से ऐसे परिस्थिति में क्या होना चाहिए, हम लोगों को दिमाग खुला सा होना चाहिए। दिमाग खुला हो के कई धर्म बातें, अच्छी अच्छी चीज़ हैं, उसको सुने, उसको ले लें। अगर बुरा बातें हैं जिसमें कुछ फ़ायदा नहीं है तो उसको अपना होते हुए भी उसको त्यागना चाहिए।
इसको नहीं करते हैं, बस अहंकार भाव रहें, राग द्वेष मोह रहें, तो फिर मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमारे जीवन के अंदर आप इतना धर्म प्रचार प्रसार करके, इतना साधना करके, मेरे अंदर अहंकार भाव थोड़ा कम हुआ है, क्रोध कम हुआ है कि नहीं, और भाईचारे अच्छा हुआ कि नहीं, और किसी के लिए सोच विचार अच्छा हुआ कि नहीं। तो ये सोचने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम लोग सोचते हैं कि ये धर्म अच्छा नहीं है, वो धर्म अच्छा नहीं, इस तरह के नीचे की तरफ देखते हैं। ये देखना एक मेरे ख्याल से गलत दृष्टिकोण है, और ये सत्य भी नहीं है, सच भी नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम खुला होके सोच समझ के, हम लोग इंसान हैं, सही है गलत है क्या है हमको जानते हैं, उसको सुनना चाहिए। जिस प्रकार के प्रवचन है सबको सुने, खुला से रहें, आसानी से रहें, और जीवन बन के इंसान बन के रहे, जीवन जीते रहें, इस तरह के होना चाहिए। और हम यहाँ पे अब ज्ञान की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो परेशान हो जाएगा, क्योंकि अंधकार या अंधकार हो जाएगा, यही प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए अब ज्ञान में भी 3 प्रकार की ज्ञान होता है। सर्वप्रथम श्रुतमय प्रज्ञा, सुन के, किसी और को सुन के एक प्रकार के ज्ञान आ जाते हैं। और खासकर हम लोग क्या करते हैं, अश्रुतमय ज्ञान होते ही हम लोग सोचते हैं कि हमारे सब कुछ आ गया, इसमें भी इसी से फिर वो रास्ता फिर उछल जाते हैं। और दूसरा होता है उसके बाद चिंतनमय प्रज्ञा, चिंतन करके उसमें और एक तरफ के ज्ञान आ जाते हैं। और तीसरा है भावनामय प्रज्ञा, अपने भावना करके, अब इसमें ध्यान साधना करके। ये 3 प्रकार के जब तक गुण ना हो जाएं तब तक के लिए गुण पूरी नहीं होता है। इसमें जो है बताइए 3 तरह के 3 स्तर के जो है गुण जो होता है, तो सारी गुरुओं के पास ये हैं। तो हम लोगों को सब तरफ से अच्छी तरह से उस गुण को, जब हम लोग इंसान में है तो हम लोगों को अवसर है, तो इसको लेना चाहिए हम लोगों को। अगर अभी नहीं लेना तो कब लेंगे। आप इंसान है, सौभाग्य है, लेकिन इसमें कोई निश्चित नहीं कि कितना दूर तक रहेंगे हम लोग, कितना लंबा रहेगा। आजकल देखो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहा है, वार हो रहा है, तो हमारी ज़िंदगी की कोई ठिकाना नहीं है, आज है तो कल नहीं है। इसलिए हम लोग को अनित्यता की भी सोचनी बहुत ज़रूरी है, कि इस बोध को ले करके, तो अगर हम इतना कड़ा होकर रहेंगे, किसी के सुने नहीं, सुनकर भी करेंगे नहीं, तो फिर ये होगा नहीं, कभी बढ़ेगी नहीं। तो एक पत्थर की सब बन जाएगा, हिमालय की तरफ बन जाएगा, तो कभी वो समुद्र में पहुंचेगी नहीं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग एक पानी की तरफ बन जाएं, पानी की लहरें की तरफ बन जाएं, कि वहाँ से बर्फीली जगह से आए, पानी की तरह नीचे उछल के चलते आए, और जहाँ पत्थर है पत्थर से भी टकराव खाएं, तो गिरे, फिर उठे, फिर चलते रहें, और यहाँ प्लेन में पहुँच जाएंगे, धीरे धीरे चलते चलते ज्ञान की सागर में पहुँच जाएं। इस तरह की हमारी सोच विचार होना चाहिए। अगर नया इस तरह की ना सोचें तो पत्थर की तरह, चट्टान की तरह इतना कड़ा बन के रहेगा, तो वहीं का वहीं रह जाएगा, कहीं पहुँचेंगे नहीं। तो इसलिए मैं सबको अपना विराम करता हूँ यहीं पे। तो सबको मैं ये कहूँगा कि खुला के, अपने दिमाग खुला के, आसानी से सोच विचार करके, सभी अच्छी चीज़ को ले करके, गुरुओं को और अपने माँ बाप को सम्मान करके ही जाना चाहिए। ना कि आजकल आधुनिक समय है कि माँ बाप को भी मानते नहीं, गुरुओं को भी मानते नहीं, तो बहुत परेशानियाँ, ये बड़ा परेशानियाँ बढ़ गया है। इसलिए सोच विचार बहुत ज़रूरी है, और अपने की जो धर्म की जो है, जो रहस्य जो है, उसी को लेना चाहिए। ये तो हीरा है ना, अब हीरा की जगह पर पहुंच करके हीरा ना मिला तो अपना जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं सबको नमन करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें थोड़ा सोचिए, समझें। थैंक यू सो मच। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु सलाम अलैका या सय्यदुल मुरसलीन व रहमतल लिल आलमीन। आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड ग्रीटिंग ऑफ पीस। आज की इस मुकद्दस शब और दिन में इस खित्ते में बारगाह गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदियल्लाहु अन्हु अजमेर शरीफ दरगाह की तरफ से सदगुरु श्री उदय सिंह जी महाराज की दावतनामे पे नामधारी संकार और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है तमाम जितने भी धर्मगुरु यहाँ पे मौजूद हैं उनके साथ साथ राधा स्वामी सत्संग व्यास से हुजूर बाबा जी हुजूर यहाँ पे मौजूद हैं। ये वो शख्सियात हैं आप सबके सामने, हम सबके साथ, जिनको देखना ही उस रब का जिक्र याद दिलाता है। जो हम सिमरन करते हैं, जो जिक्र करते हैं, मुर्शिद की दीद राह तरीकत पे, मुर्शिद की दीद राह तरीकत पे रब के दीदार कराती हैं। बाबा फरीद सरकार का जिक्र हुआ। बाबा फरीद सरकार को जब तमाम ख्वाजगाने चिश्त बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरफ से जिम्मेदारियां मिली, रूहानियत मिली, आपने इस पंजाब खित्ते में बड़ी खिदमत करी। आगे चल के हुजूर बाबा गुरु नानक सरकार ने आपकी जो बानी थी उसको गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज किया। आज पूरी दुनिया में जब गुरु ग्रंथ साहिब का जिक्र होता है, शब्द कीर्तन होते हैं, तो वो बानियां दोहराई जाती हैं जिन्हें तमाम गुरुओं ने, बुजुर्गान दीनों ने जो महसूस करा, जो तजल्लियात उन पे उतारी गईं, उनको अपने अल्फाजों से जन जन के दिलों में, रूह में पहुंचाया, रूह की गिज़ा बनी। बारगाह गरीब नवाज अजमेर शरीफ का जो पैगाम 800 साल, 8 सदियों से बुनियाद ये पैगाम रहा कि मोहब्बत सबसे और नफरत किसी से नहीं। अगर बंदे को उस रब की कुर्बत हासिल करनी है, इफ यू वांट टू बी क्लोज टू द क्रिएटर, जो ख्वाजा साहब ने तालीमात में बताया कि सिर्फ 2 ही एंटिटीज हैं, देयर इज नो थर्ड डिवीजन। एक है खालिक और दूसरा है मखलूक। मखलूक इज क्रिएशन, along with the human beings, all part of creation, environment, nature, trees, plants, और सारे गुरुजनों से जो हमें हिदायतें मिली हैं कि सबकी सेवा में अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करें। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया, गरीब नवाज ने, कि इंसान को उस रब की कुर्बत हासिल करनी है तो अपनी ज़िंदगी में, अपनी सिफ़ात में, अपने अखलाक में, अपनी बातचीत में, अपने किरदार में कुदरत की 3 सिफात को उतार ले। वो 3 सिफात क्या? सूरज जैसी शफकत, सन लाइक ग्रेस, दरिया जैसी सखावत, रिवर लाइक जनरोसिटी, और जमीन जैसी खातिर तवाज़ो, अर्थ लाइक हॉस्पिटैलिटी। ये 3 कुदरत की सिफात अगर हम अपने किरदार में उतार लें तो जिस मकसद से आज हम यहां मिले हैं, सर्वधर्म संवाद, और जो गुरुजनों ने सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरी, सीना बसीना, हार्ट टू हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन और मुर्शिद के नजर करम से जो मिला, उसको हम अपनी जिंदगी के अंदर प्रैक्टिकली रियलाइज कर सकते हैं। क्योंकि ना तो सूरज, ना बहता हुआ पानी, ना जमीन किसी से उसका नाम पूछती है, उसका मजहब पूछती है, ना किस खित्ते से आया है, क्या जबान बोलता है, किस मुल्क से आया है, ये पूछती है। warmth of sun is equally open for all. A running water from any river or well, it is open for all. And earth
नो मैटर हाउ अब्यूजिव वी आर, आज जो एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, तब्दीली आ रही है, मौसम बदल रहे हैं, ये हम अर्थ को यूज नहीं अब्यूज भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अर्थ इज एवर सो हॉस्पिटेबल। तो ये किरदार हमें अपने अंदर उतारने हैं। ये तमाम जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, जो मुर्शिद के नज़र करम से जो आपको तरबियतें मिल रही हैं, कल जिस वक्त से हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे लैंड हुए, तमाम जो नामधारी भाई और बुजुर्ग जो हमें लेने आए, बड़ी मोहब्बत के साथ अपने घर भी लेके गए, और मुझे वाकई एक लम्हे भी ये नहीं लगा कि मैं पहली मर्तबा उनसे मिल रहा हूँ। ज़ाहिरी तौर पे हो सकता है कि हम कुछ घंटों पहले मिले हों, लेकिन जहाँ अध्यात्म के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ हम अपनी ज़िंदगी, तो रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं, क्योंकि रूहों का रिश्ता इस दुनिया में आने से बहुत पहले होता है। उसी रिश्ते को सामने रखते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं, एक अंधी भागदौड़, दुनिया की एक अंधी भागदौड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं, ऐसी मजलिसों में, ऐसी गैदरिंग में जहाँ पे बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ मिल जाता है, खामोशी से भी वो तरबियत होती है। क्योंकि मौलाना रूमी ने फरमाया अपनी मसनवी में कि खामोशी ही उस रब की ज़बान है, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, बाकी सब उसका तर्जुमा है, एवरीथिंग एल्स इज द ट्रांसलेशन। ये बड़ा ही एक ख़ास दिन हमारे लिए भी है, जब हमें बताया कि 1934 में ऐसा सम्मेलन हुआ, उसके बाद भी ऐसे लेकिन इस तर्ज के ऊपर आज इतने सालों बाद उन्हीं बातों को याद करके, सिमरन करके, उस रब का जिक्र करके, तमाम गुरुओं के सामने जब हम लोग मौजूद हैं यहाँ, तो यकीनन इस प्रण के साथ, इस प्लेज के साथ हम अपनी अपनी दिशाओं में वापस जाएं, अपने अपने घरों, अपने अपने इलाकों में जाएंगे कि भारत देश ये एक ऐसा अजीम मुल्क है कि यहाँ पे अमन, प्यार, मोहब्बत, इंसानियत की वो परंपराएं आज भी मौजूद हैं जो सदियों से पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देती आई हैं। ये हम सब का कर्तव्य बनता है, प्लेज बनता है कि उसको आगे चलें, नई जनरेशन को दें। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन जो एहसास मुझे यहाँ हुआ, अभी कुछ वक्त पहले हमारी खुशकिस्मती थी कि हम अपने परिवार के साथ ब्यास जा सके, बाबा जी की दावतनामे पे। एक हफ्ता जब इनके पास रहे, बिल्कुल जैसे मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल हमें महसूस नहीं हुआ कि पहली मर्तबा किसी नई जगह हम आए हैं, क्योंकि नया पुराना हमारी जहन की सोच होती है। जब रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं तो वो अपनापन और अपना घर लगता है, और वाकई उसमें ये एहसास होता है कि ये बहुत ही हमारा रिश्ता, जो रूहों का रिश्ता है, वो सदियों से चला आ रहा है। गरीब नवाज की बारगाह में जो मैंने बात कही, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि दरबार में आने वालों का ना तो नाम पूछें, ना मज़हब पूछें, ना ज़बान पूछें, किस खित्ते से आए ये भी ना पूछें। अगर पूछना है तो सिर्फ एक बात पूछें कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हाउ कैन वी सर्व यू। अगर कोई ज़रूरतमंद आता है और अगर आपके पास दुनियावी सरमाए हैं, रिसोर्सेज हैं, तो गो अहेड एंड हेल्प देम, उनकी मदद करें। अगर आपके पास भी वो रिसोर्सेज नहीं है, वो सरमाए नहीं है, तो उस ऊपर वाले ने ये दो हाथ हमें दिए हैं, हाथ उठा के हम सब के लिए दुआ करें, अमन की दुआ करें, इंसानियत की दुआ करें, मोहब्बत की दुआ करें, क्योंकि दुआ और खिदमत खल्क में वो ताकत होती है जो हमारी किस्मतें भी बदलता है। ऐसा नहीं है कि किस्मत में जो लिख दिया गया वही हमेशा होता है। दुआ और खिदमत खल्क, सेवा से किस्मतें भी बदलती हैं, और वो दरबार गरीब नवाज और दरबार जहाँ सेवा होती है वहाँ पे किस्मतें रोज़ बदलती हैं। को कभी हमें मायूस नहीं होना चाहिए। नौजवानों से मैं खासकर कहना चाहूँगा कि अच्छे नंबर नहीं आए, अच्छी जॉब नहीं लगी, तो मायूस होते हैं, कभी कभी एक्सट्रीम स्टेप भी ले लेते हैं। तो मायूस ना हो, सेवा और दुआ से किस्मतें भी बदलती हैं। बारगाह गरीब नवाज अजमेर शरीफ में इसीलिए जो लंगर दिया जाता है आज से नहीं 800 साल से, वो एक प्योर वेजिटेरियन लंगर है।
800 साल से हर रोज सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे जो लंगर दिया जाता है वो एक ऐसा लंगर है जिसमें हम अनियन और गार्लिक भी नहीं मिलाते, ताकि तमाम धर्मों के मोहब्बत के साथ उस दस्तरखान पे बैठ सकें, लंगर खा भी सकें, खिला भी सकें। क्योंकि ये दरबार और बुजुर्गों से रूहानियत जो मिलती है, आज आप लोग भी यहाँ महसूस कर रहे होंगे कि जब यहाँ पे आते हैं दरबारों पे तो ख्यालों का भी ख्याल रखा जाता है। ख्यालों का भी ख्याल रखना ही रूहानियत और उसका एहसास है। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां है नई सुबह शाम या ख्वाजा, न फिक्र में न गमे जाम तेरे मस्तों को, जो मुर्शिद की नजर करम से रहते हैं उनको कोई फिक्र और कभी कोई गम नहीं होता। तेरी एक निगाह से चलता है काम या ख्वाजा, कि मुर्शिद की एक निगाह से हमारा काम चलता है। इसीलिए बाबा फरीद सरकार ने जब पेड़ के नीचे बैठे थे तो आपने जब वहां पे कौवा बैठा उसको कहा कि तू मेरा पूरा मन खा ले, लेकिन ये 2 नैन छोड़ देना, क्योंकि इस नैन से मैंने मुर्शिद के दीदार करे हैं और इस नैन के सदके ही मैं आगे भी अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करूंगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं तमाम गुरुजनों का, नामदारी सरकारों का, सदगुरु जी का, कि यहाँ पे अजमेर शरीफ की तरफ से दावतनामा दिया। और आप सब के लिए अजमेर शरीफ की तरफ से जब बुलावा हो तो हम हाजिर हैं खिदमत खल के लिए। आज 9 मार्च का दिन है, मैं बाबा जी मौजूद हैं यहाँ पे, राधा स्वामी सत्संग ब्यास से हाजिर हुए हैं, तो मैं उनसे ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे लिए सदगुरु जी भी सब दुआ करें। आज हमारा 41वां जन्मदिन भी है, जो मैंने जिक्र नहीं करा था। मुझे जब आ रहा था कह रहा है तो कहा गया कि आप वहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा भाई देखे, एक परिवार के साथ जो जन्मदिन मनाया जाता है, तो मैं जिस परिवार में जा रहा हूँ वो भी मेरा परिवार है। तो आज ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आज मैं बड़े परिवार के साथ अपना जन्मदिन मना रहा हूँ और तमाम गुरुओं की दुआ ले रहा हूँ। आदाब, सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम नामधारी समाज की ओर से ही आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देते हैं और परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं आप दीर्घायु हों, स्वस्थ हों और इसी तरह समाज की सेवा करते रहें। आप जी अगे बेनती है, हुणे हाजी साहब ने शेख फरीद की चर्चा की सी, तो शेख साहब ने एक साडे सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ सवाल रखिया सी, जिस दे उत्ते आपां नूं रोज़ विचार करना चाहिदा है। आपने फरमाया सी, 4 गवाया हंड के 4 गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आयो केड़े कम। मालिक ने किस कारज वास्ते भेजिया है, आपां किन्ना चीज़ां च आके फस गए हाँ। ये बाहर मुखी साधन ये तो एक जरिया सन, मगर असी सारी उम्र उन्होंने इकट्ठा करते आपां जिंदगी पूरी कर लेंदे हाँ। जिस कारज वास्ते उस अकाल पुरख ने मालिक ने भेजिया सी, उन्होंने इंसान भुल के बैठ गया सी। इस करके जदों भी आपां किसी महापुरख कोले जाने हाँ, आपां सिर्फ उत्थे मत्थे टेकण वास्ते नहीं जाते, आशीर्वाद लैण वास्ते नहीं जाते, क्योंकि उन्हां दी जिहड़ी दात है, गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामों दे छुड़ाए, जिस पर आपत सो लए गुरचरनी लागे आए। सो इस करके जिहड़ी सच्ची दौलत है, दाना सिर दान नाम दान, सब तो वड्डी दौलत, सब तो वड्डी उहदी बख्शिश वो नाम दी कमाई, शब्द दी कमाई है। तो जिन्ना चिर आपां वो कारज नहीं पूरा करांगे, इत्थे जिन्नी मर्जी शोहरत हासिल कर लईए, जिन्नी मर्जी धन दौलत इकट्ठी कर लईए, मगर जिन्ना चिर सानू उस सच का अपने अंदरों एहसास नहीं ना होगा। इस करके गुरु घर ने कहा सी, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। मालिक ने जदों इंसान का जामा बख्शिया सी, जो इन्हें देना देता, मंगण की लोड़ नहीं है, पहचानण की लोड़ है। परमार्थ एक पहचान है। असी सोचते हाँ कि पता नहीं कित्थे पहुँचना है, कित्थे जाना है, किते नहीं जाना।
ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧੁਨ ਜਾਣੀਏ ਅਕਥ ਕਹਾਵੇ ਸੋਏ। ਉਹ ਧੁਨ, ਉਹ ਨਾਮ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਹਨ, ਮਗਰ ਬਿਆਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਨਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਰਡ ਲੋਗੋਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਟਾਓ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਕਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਯੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ਼ਬਦ ਕਰਮ ਕੀ ਰੇਖ ਕਟਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਸੇ ਜਾਈ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਔਰ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਔਰ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੈਯਦ ਸਲਮਾਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਵਾਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਡਿਸਾਈਪਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਾਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੌੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੜਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਧਰਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੰਗ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਤਰ ਕਤਰ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ
ਅਨੁਰਾਗ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿਆਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈਰਖਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਉਨੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਤਬ ਲਗ ਨੇਚਲ ਨਹੀਂ ਚੀਤ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਸੈ ਦੀ ਹੈ ਸਮੱਗਰੀ, ਇੱਕ ਸੈ ਦੀ ਹੈ ਰੀਤ, ਇੱਕ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਾਂ ਨੇਚਲ ਹੋਆ ਚੀਤ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਈਰਖਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਾਹ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਿਆ, ਸਗਲਾ ਜੀਆ ਮੇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਖਾ ਘਟੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੀਏ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਨਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕੀ ਜਾਤ ਸਭਾ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਵਸਣ, ਸਭ ਕੋ ਉਮੀਦ ਹਮ ਆਪਣਾ ਚੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਉਹ ਪੀਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਕਡੋਲਗੰਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਏ ਨੇ, ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬੜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਆ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਮਜ਼ਹਬ ਭੇਦ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੁਕਾਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਮਜ਼ਹਬ ਭੇਦ ਧਰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਈਰਖਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਹੀ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਸਦਾ ਐਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੇ ਵਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਦਾ ਬਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਵਾਹਰਾ ਜੀ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ
ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਮਨ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਪੀਣ ਡੈ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸੱਚਪਾਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਰਿੱਝੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਈਏ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਹ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਜਿਹੜਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਗੀ ਲਗ ਮਾਤਰ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ। ਆਪ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬਗਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਮਨਿਆਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਈਰਖਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਈਰਖਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਾੜੀ ਹੈ? ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦੀ, ਪਰ ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜੇਗੀ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਤ ਭਰਾਈ ਤਿਸਕਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕੱਟਿਆ। ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡਿਆ ਕੀ ਸੀ? 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਵ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ 1934 'ਚ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮਿਲਾਪ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਮਸੀਤ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਸਟਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣੇ ਨਸੀਬ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਓਗੇ, ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਰਲ ਕੇ ਵਸਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਮਿਲਵੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਨਾਨਕ ਪਰੇ ਪਰੀਲਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸਮਾਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਉਦਮਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਾਪ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ, ਮਿਲਾਪ ਹੋਣੇ, ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾਮ ਤੇਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1934 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ
ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵਾ, ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਹਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਏਮ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਏਮ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵ, ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਰਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 1934 ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਫਿਰਕੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਚਾਰ ਸਪਿਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਵਾ ਇਹ ਵਿਗੜੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੋਲੇ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਬੇਨੀ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ 9 ਮਾਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੋ ਅੱਜ ਦਿਨੋਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। Yeah, it's a good opportunity to hear other viewpoints on like other religious points and everything. It's good, yeah. ਮੇਲੇ ਬਾਰੇ, ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਔਰ ਭਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਸੂਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੇਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ,
ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਧਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ।